Hi friends, എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് സെക്കൻഡ് ടൈം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം. ആക്ടിവിറ്റി 1 റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ. Read the passage and answers the question below. Tenali Raman, the clever minister, lived in the court of great King Krishnadevaraya. One day, a merchant came there. He bowed before the king and said, "Your Majesty, I know that you have wise ministers. I would like to test their wit." അപ്പോൾ തെനാലി രാമൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൃഷ്ണദേവരായരുടെ സദസ്സിലെ ഒരു ബുദ്ധിമാനായ മന്ത്രിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഈ മിനിസ്റ്ററുടെ ബുദ്ധിയൊക്കെ അളക്കാൻ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു. ദ കിങ് അഗ്രീഡ്, അങ്ങനെ രാജാവ് സമ്മതിച്ചു. The merchant gave 3 dolls. He said, "These 3 dolls look similar, but they are different in many ways. If your minister can find out the differences, I will bow to their wisdom." Tenali Raman came forward and closely examined the dolls. He ordered the soldiers to bring 3 strings. Tenali Raman said, "Your Majesty, these dolls are different because one is good, one medium, and one bad." Then the merchant said, "You have to prove it." Tenali Raman said, "Okay, sure, I will prove it." He took the first doll and put a string in the doll's ear. The string came out from the doll's mouth. He did the same with the second doll, and the string came out of the doll's ear. In the third doll, the string went to her heart and did not came out. Then Tenali continued, "The first doll represents people who spread their knowledge, so they are good. The second doll represents people who don't understand what they are taught, so it's medium. The third doll symbolizes people who have knowledge but keep it all themselves. They are bad." The merchant was happy on hearing this. He said, "You are the wisest minister." അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സ്റ്റോറി. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തെനാലി രാമൻ്റെ ബുദ്ധി അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വ്യാപാരി 3 ഡോളിനെ കൊണ്ടുവച്ചു. എന്നിട്ട് ആ ഡോളിന് എന്താ ഡിഫറൻസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം. ദ മർച്ചൻറ്റ് വിസിറ്റഡ് ദ കോർട്ട്. മർച്ചൻറ്റ് കോർട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് എന്തിനാണ്? ടു ടെസ്റ്റ് ദ വിസ്ഡം ഓഫ് ദ കിങ്, ടു ടെസ്റ്റ് ദ വിസ്ഡം ഓഫ് ദ കോർട്ടിയേഴ്സ്, ടു ടെസ്റ്റ് ദ വിസ്ഡം ഓഫ് തെനാലി രാമൻ, ടു ടെസ്റ്റ് ദ വിസ്ഡം ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്. അതൊരു കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ്? ടു ടെസ്റ്റ് ദ വിസ്ഡം ഓഫ് ടു ടെസ്റ്റ് ദ വിസ്ഡം ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. തെനാലി രാമൻ ഓർഡർഡ് ടു ബ്രിങ് ദ സോൾജേഴ്സ് ബിഫോർ ഹിം, ദ മർച്ചൻറ്റ് ബിഫോർ ഹിം സ്ട്രിങ്സ് ഡോൾസ്. എന്താ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞത്? സ്ട്രിങ്സ് ആണ് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which line from the passage tells you spreading knowledge is good? These dolls are different because one is good. People who don't understand what they taught to its medium. People who have knowledge keep it themselves. People who spread the knowledge so they are good. അപ്പോൾ അതിലെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ്? ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ്. പീപ്പിൾ ഹൂ സ്പ്രെഡ് ദെയർ നോളജ് സോ ദേ ആർ ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ്, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടെസ്റ്റ് ദ വിറ്റ്. ദ വേർഡ് വിറ്റ് മീൻസ് ഹ്യൂമർ, കോമഡി, ഇൻ്റലിജൻസ്, ടെമ്പർ. ഇൻ്റലിജൻസ്, വിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത്. ദ മർച്ചൻറ്റ് സെറ്റ്, "I will bow to their wisdom. If the king finds out of the difference, Tenali Raman find out the difference. The ministers find out the difference. The soldiers find out the difference." The ministers find out the difference. അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. മന്ത്രിമാർ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാലാണ് "I will bow to their wisdom" എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച്. ദ സ്റ്റോറി വുഡൻ കപ്പ് tells the relationship between a grandfather and a grandson. അപ്പോൾ വുഡൻ കപ്പ് എന്ന സ്റ്റോറിയിൽ നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഒരു മുത്തശ്ശനും ഒരു പേരക്കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് സൺ. In this story, the grandson Robertino loved his grandfather very much and he changed the attitude of his parents towards grandpa. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ ഈ റോബർട്ടിനെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനോടുള്ള ആ പാരൻസിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവൻ മാറ്റുകയാണ്. ഓക്കെ, പ്രിപ്പയർ ദ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് റോബർട്ടിനോ. അപ്പോൾ റോബർട്ടിനോയുടെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എഴുതാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? റോബർട്ടിനോ ഈസ് ആൻ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ആൻഡ് ലവിങ് ബോയ്. അവന് ഒരു ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ബോയാണ്, അതേസമയം തന്നെ സ്നേഹമുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ്. ഹി ലവ്സ് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വെരി മച്ച്. അവൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു. ഹി നോസ് വെരി വെൽ ദ ലോൺലിനെസ് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. അവൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ഏകാന്തത അവനിക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. ഹി കനോട്ട് ടോളറേറ്റ് ഹിസ് മദേഴ്സ് ബിഹേവിയർ ടു ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. എന്നാൽ അമ്മയുടെ പെരുമാറ്റം, മുത്തശ്ശനോടുള്ള അമ്മയുടെ പെരുമാറ്റം അവനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ദ ക്രൂവൽ വേർഡ്സ് ആൻഡ് അൺകൈൻഡ് ഡീലിങ്സ് ഓഫ് ഹിസ് മദർ മേക്ക് റോബർട്ടിനോ ടേക്ക് എ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് വൈസ് ഡിസിഷൻ. മുത്തച്ഛനോടുള്ള ക്രൂരമായ പെരുമാറ്റം അവന് ഒരു സ്ട്രോങ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. റോബർട്ടിനോ ബിലീവ്സ് ഇൻ ആക്ഷൻ നോട്ട് ഇൻ വേർഡ്സ്. ഹീ മേക്സ് എ വുഡൻ കപ്പ് ഫോർ ഹിസ് മദർ വെൻ ഷീ ഗ്രോസ് ആൻഡ് ഓൾഡ്. അപ്പോൾ അമ്മ വയസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അവനൊരു വുഡൻ കപ്പ് നിർമ്മിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഐ ഓപ്പണർ ടു ഹിസ് പാരൻസ്. അപ്പോൾ അത് അവൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ കണ്ണ് തുറപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ചോദ്യം എന്താണ്? ആഫ്റ്റർ റീഡിങ് മറിയാസ് ലെറ്റർ അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ പോളിയ റിയലൈസ്ഡ് ഹെർ മിസ്റ്റേക്ക്. മറിയയുടെ ലെറ്റർ ഇങ്ങനെ വായിച്ചപ്പോൾ പോളിയക്ക് അവളുടെ മിസ്റ്റേക്ക് മനസ്സിലായി. ഷീ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബീയിങ് ലിറ്ററേറ്റ്. ലിറ്ററേറ്റ് ആവുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. ഷീ ഫെൽറ്റ് സോറി ഫോർ സസ്പെക്റ്റിംഗ് പുവർ ഇവാനെ സംശയിച്ചതിൽ അവൾക്ക് വളരെയധികം കുറ്റബോധം തോന്നി. ഹീ ഈസ് റിയലി ലവിങ് ആൻഡ് ഷീ അപ്പോളജൈസ്ഡ് ഫോർ ഹെർ മിസ്റ്റേക്ക്. ഷീ റോട്ട് ഇൻ ഹെർ ഡയറി. റൈറ്റ് ദ ഡയറി എൻട്രി. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡയറി എഴുതാനാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ ഡയറി എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന്. ആദ്യം നമ്മൾ ഡേറ്റ് എഴുതണം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡേറ്റ് എഴുതാം. ഓക്കെ, December 18, 2020 എന്നോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ് എഴുതുക. ഐ ഫീൽ വെരി ഹാപ്പി ടുഡേ ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ലേൺ ടു റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ്. ഇന്ന് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ദിവസമാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഞാൻ എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിച്ചു. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം, അതേ സമയം തന്നെ ഐ ഫീൽ സാഡ്. എനിക്ക് ദുഃഖവുമുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഐ മെയ്ഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ടു മൈ ഹസ്ബൻഡ്. ഞാനൊരു തെറ്റ് എൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് ചെയ്തു. ഐ വാസ് നോട്ട് സപ്പോസ്ഡ് ടു റീഡ് ദാറ്റ് ലെറ്റർ. ഞാൻ ആ ലെറ്റർ വായിക്കരുതായിരുന്നു. ഐ ഷുഡ് ടെൽ ഈവാൻ ദാറ്റ് ഐ ആം സോറി ഫോർ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഡൺ. ഞാൻ ചെയ്തതിന് ഐവാനോട് എനിക്ക് സോറി ചോദിക്കണം. ഐ ലവ് ഹിം സോ മച്ച്. ഐ ഫീൽ ടെറിബ്ലി സോറി ഫോർ ഹാവിങ് ബീൻ സച്ച് എ ഫൂളിഷ് വൈഫ്. ഇത്രയും എഴുതാം. അടുത്തത് ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡാണ്. നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. റോബർട്ടിനോസ് ഫാമിലി ഡിസൈഡഡ് ടു സെലിബ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് പാസ് 70th ബർത്ത്ഡേ. അപ്പോൾ അവരുടെ ഫാമിലി 70ാമത്തെ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഈ പ്രിപ്പയർഡ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബർത്ത്ഡേ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് ഫോർ ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് പാ. അപ്പോൾ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ അവന് തീരുമാനിച്ചു. പ്രിപ്പയർ ദ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ബോക്സിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ വരയ്ക്കണം. ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ്സിന് കുറച്ച് ബലൂൺസൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? ഹാപ്പി 70th ബർത്ത്ഡേ ഡിയർ ഗ്രാൻഡ് പാ. ഹാപ്പി 70th ബർത്ത്ഡേ ഡിയർ ഗ്രാൻഡ് പാ. ഐ ഓൾവേസ് ഫീൽ ലക്കി ആൻഡ് ബ്ലെസ്ഡ് to have such an inspiring grandfather like you in my life. May your heart always overflow with happiness and love. അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാം. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ യുവർ റോബർട്ടിനോ എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് പ്രൊഫൈലാണ്. റസ്കിൻ ബോൺ മെയ് 9, 1934. പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് കസോളി, പഞ്ചാബ്, ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ. പാരൻസ് എഡിറ്റ് ക്ലക്കെ ഒറിബെ അലക്സാണ്ടർ ബോണ്ട്. Famous novelist, poet. Books A Fight of Pigeons, The Blue Umbrella, Our Trees Still Grow in Tehran. Awards ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രിപ്പയർ എ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് റസ്കിൻ ബോണ്ട്. അപ്പോൾ റസ്കിൻ ബോണ്ട് ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. റോബർട്ടിനോസ് ഫാമിലി ഡിസൈഡഡ് ടു സെലിബ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് പാസ് 70th ബർത്ത്ഡേ. അപ്പോൾ അവർ 70th ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കാനൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ. റോബർട്ടിനോ വാസ് വെരി ഹാപ്പി. റോബർട്ടിനോ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. ഹി ഡിസൈഡഡ് ടു ഗിവ് എ പ്രീഷ്യസ് ഗിഫ്റ്റ് ടു ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് പാ. അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് പായ്ക്ക് നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ റോബർട്ടിനോ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ബട്ട് ഹി ഹാഡ് നോ മണി. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും? പൈസ ഇല്ല. ഹി ഹാഡ് ഓൺലി ആൻ
ഇലക്ട്രിക് വയലിൻ വിത്ത് ഹിം. ഒരു ഇലക്ട്രിക് വയലിൻ അവൻ്റെ ഉണ്ട്, വിച്ച് ഹി യൂസ്ഡ് ടു പ്ലേ ഡ്യൂറിങ് ദെയർ ഈവനിങ്സ്. ഹി ഡിസൈഡഡ് ടു സെൽ ഇറ്റ്. അപ്പം ഗ്രാൻഡ് പാക്ക് നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ വയലിന് വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പ്രിപ്പയർ ആൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. ഹിൻസ് അതിലെന്തൊക്കെ വേണം? ഇയർ ഓഫ് പർച്ചേസ് 2016, വർത്ത് ₹15,000, വെൽ ട്യൂൺഡ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് വെൽ, വിത്ത് എ ലെതർ ബാഗ് ആൻഡ് എ ബോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സെയിൽ പോസ്റ്റ് ഇടാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഹെഡിങ് എന്ത് എഴുതാം? ഇലക്ട്രിക് വയലിൻ ഫോർ സെയിൽ. ഇലക്ട്രിക് വയലിൻ ഫോർ സെയിൽ. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് എഴുതാം വെൽ ട്യൂൺഡ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് വെൽ. വെൽ ട്യൂൺഡ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് വെൽ. 2016 make, in a very good condition, only self-played, with a leather bag and a bow, reasonable price at ₹15,000. Contact within 2 weeks. മൊബൈൽ നമ്പർ. ഇത്ര ആയാലും നമ്മുടെ എന്തായി? അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആയി. കുറച്ച് വയലിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറൊക്കെ വരയ്ക്കുക, നമുക്ക് അടിപൊളിയാക്കുക. ഈ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എഡിറ്റിംഗ് ആണ്. റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എംപറർ അക്ബർ ആൻഡ് ടാൻസൻ. ദർ ആർ ഫ്യൂ എറേഴ്സ് ഇൻ ഇറ്റ് ആൻഡ് 1-2 ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച്, അതേപോലെ ഡയറി റൈറ്റിംഗ്, അതേപോലെ പോസ്റ്റർ മേക്കിംഗ്, ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുക. ഒരു 2-3 എണ്ണം എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ആൻഡ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാം.